सो प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अज तक जीउंदियां रखिया। हालेलुया। बहुत सारे मनुख रात को प्लैनिंग करके सुते होणगे भी कल नूं असीं आ करना उत्थे जाना, पर शायद उन्होंने अज का दिन नहीं देखा होगा। पर यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप अज तक जीउंदे हैं। असीं अपनी कोशिश दे नाल जिंदा नहीं हाँ, पर उहदी रहमत दे नाल जिंदा हैं। हालेलुया। सो दी रहमत दे लई सदा ही शुक्रगुजार रहना चाहिए सानू, क्योंकि अज जो साडे कोल आ सब ओहदा दिता होया है। मनुख नूं बहुत भरम आ, बहुत भुलेखा आ कि मैं आ कमाया आ, मेरे कोल आ कुछ हैगा आ। जे कोई मनुख सानू पुछे भी तू कित्थे आ, कोई बंदा दस सकदा मैं कित्थे आ? बंदे नूं खुद नूं पता नहीं मैं कौन आ। वो गुआंढी दे बारे विच अपने नालों वध ज्ञान रखदा है। जे तुसीं उहदे गुआंढी दे बारे विच उहनूं पुछोगे वो तुहानूं बड़ी जल्दी दसेगा मेरा गुआंढी जी बहुत चंगा आ, जां मेरा गुआंढी चंगा नहीं है, मेरा गुआंढी लालची आ, जां वो बिल्कुल लालची नहीं आ। किसी भी तरीके की जानकारी अपने नालों वध गुआंढी दे बारे विच आ। पर जे कोई साडे बारे पुछे, हो सकता बंदा लालची होवे कहे मैं लालची नहीं हाँ, तो एक भुलेखा है। उन्होंने खुद दे बारे पता नहीं कि मैं मेरे अंदर की चल रहा है। उन्होंने अपने आप का पता नहीं। जिस चीज़ के उत्ते बंदा बहुत घुमंड करता कि मैं हाँ, जबकि वो है ही नहीं। एक इंसान है, वो कहता तू मैनू जानदा नहीं मैं कौन आ, सिर्फ इन्नी हकीकत आ। पर असल में वो कह रहा हुंदा कि मैं बहुत कुछ हाँ, पर बोल वो सच रहा हुंदा कि तू नहीं जानदा मैं कौन। पर उदों भी बड़ी सच्चाई आ कि जे वो ये कह दे कि मैं नहीं जानदा मैं कौन हाँ, कहना मैं बहुत जोरावर हाँ। जो बुखार चढ़ जाए, सैल घट जाए तो वह जोरावर मंजे ते पिया हुंदा, जोर निकल जाता वह सारा। तो फिर वो जोरावर यदा मतलब झूठ है, वो जोरावर नहीं आ। जोर कुछ होर चीज़ सी जड़ी निकल गई, यदा मतलब जोर इंसान नहीं आ। जो कहे मैं बहुत खूबसूरत हाँ, एक एक्सीडेंट दे विच ओहदी शक्ल बिगड़ जाए तो खूबसूरती निकल गई, यदा मतलब खूबसूरती वो इंसान नहीं सी। खूबसूरती एक ओपरी चीज़ सी जड़ी निकल गई, तो हुण ओहदी खूबसूरती कित्थे गई, यदा मतलब खूबसूरती वो नहीं सी। जोर भी इंसान नहीं सी। अगर कोई कहे कि अच्छा ये जड़ा तेरा हाथ आ ये इंसान आ, ये तू, तो तुसीं उहनूं पुछो इदां ओहदी मांस की चुटकी भर के तू आ, कहेगा नहीं ये मांस आ। अख ते हथ रखोगे, अच्छा ये होएगा तू, नहीं ये तो मेरी अख आ। बाल फड़ोगे, नहीं ये तो मेरे बाल आ, तो फिर तू कित्थे आ? जदों एक तस्वीर हुंदी ए जी मैं आ, अच्छा ये तू आ। जदों तुसी ओहदे पार्ट्स दे उत्ते हाथ रखोगे, कहेगा ए ओ आ, ए ओ आ, ए ओ आ। मैं बहुत धनी आ, धन निकल जाएगा, इहदा मतलब धनी भी वो नहीं सीगा, जोरावर भी वो नहीं सी, खूबसूरत भी वो नहीं सी, अख भी एक होर चीज़, चमड़ी भी एक होर चीज़। तो उन्होंने कहो तू अपनी असली तस्वीर दिखा, तू कौन आ, तो नाकामयाब हो जाएगा, कदी नहीं दिखा सकेगा वो कौन आ। क्योंकि असल में इंसान नथिंग है, कुछ भी नहीं है, इसका वजूद ही कुछ नहीं है इंसान का। जिस दिन सानू ये समझ आ गई कि असी कुछ नहीं हाँ, ना असी कुछ कर सकते हैं, उस दिन इंसान वो सबो कुछ कर सकता जो इस धरती दे बाकी मनुख नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि सानू अपना आप परमेश्वर के हत्थां दे विच सौंपना पैना है। असी मिट्टी तो बनाए गए, मिट्टी का पुतला आ। ये जिसम जिहदियां ख्वाहिशां दे असी गुलाम होए आ, ये जिसम साडा नहीं है, इनू परमेश्वर ने मिट्टी दे नाल गुन के बनाया, मिट्टी का बनया होया है ये जिसम। ये अंदर परमेश्वर ने अपने साह फूके, ओहदे साहां दा करके ये मिट्टी चलदी फिरदी है। जिस दिन उन्हें अपने साह बाहर खिंच ले, उस दिन इन्हें मिट्टी हो जाना। और मैं एक दिन सोचती सी, एक जान कितनी क वड्डी होएगी, एक जान जिहड़ी साडे अंदर है, जिन्हों असीं जान कहने आ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ? ਜਾਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਇਹ ਵਰਡ ਵੱਡਾ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਅਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਿਭਚਾਰਕ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੈਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੈਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਗੰਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆ ਔਰ ਗੰਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਘਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਆ? ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੇਪ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਾਨਵਰ? ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਇੰਨਾ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਛੁਰਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਆ। ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ। ਉਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋ, ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਮਝਿਓ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਗੋਲਾ ਸਿੱਟਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੋਲੇਬਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸਰਕ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਸੜ ਗਲ ਜਾਏ ਤੇ ਰੂਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇ 5 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾਈਦਾ, ਫਿਰ 5:15 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨੂਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ 5:30 ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ 5:45 ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਹੀ ਪੈਨੇ ਲੱਗਦੀ ਬਾਹ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਲਾਰਮਸ ਆ, ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਜਾਪਦਾ ਜਿੱਦਾਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਿਆਨਕ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ? ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਗਲਤ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਬ ਮਿਲਣ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਗੰਦਮੰਦ ਦੇਖਣਾ, ਗੰਦਮੰਦ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਾਇਲ ਆਏ, ਮਾਈਕਲ ਆਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਣ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਫਸਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਘੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੂਈ ਹਿੱਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਆਹ ਚੰਗਾ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਆ ਬਈ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਤੋਂ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹਿੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਿਆਣਾ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਆਪ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਖੋਲੋ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲੋ, YouTube ਖੋਲ ਲਓ, ਹੋਰ ਲਟਰ ਪਟਰ ਖੋਲ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਐਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 2-2 3-3 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨ ਘੁੱਗੀ ਚਿੱਤ, ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ 7 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੋਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦੋਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਅਮੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਾਇਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਓ ਆ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਓਪਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਓਪਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਨਰਕ ਆ ਨਾ ਸਵਰਗ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ,
ਜਿੱਦਾਂ ਰੁੱਖ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਲਸ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਪਣੀਆਂ, ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਬਾਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਗਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਭੇਜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਗ ਜੋ, ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਜਾਗ ਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10-12 ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ? ਗਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੇਲਪੁਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ, ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਲੇ ਨਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਲਤ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿਓ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਮੋਹਰਿਓਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੁਧਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ 10 ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਘੋਟਾ ਲਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਜ ਥਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੁਰਿਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਵੇ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਭੇਜੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੀ ਬੰਨਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਸ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਅੰਡਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ WhatsApp ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਲੋਡ ਕਰਤੀ, ਲਾਈਕ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਤਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਭਲਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਭਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਦੇ ਹੋਵੋ, ਹੋਈ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਖੋਲੀਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ। ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੂਗਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾ ਫਿੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ? ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਬਦਲਾਂ? ਆ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਆ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਬਦਲ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਪੂੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਕੰਜਵੀ ਵੀ ਬੰਦ, ਲਟਰ ਪਟਰ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਬੰਦ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਛਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੋਟੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੱਜਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਰਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਬੈਰੀ ਨੇ ਭਰਮਾ ਲੈਣੇ ਨਿਆਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸ ਜਾਣਾ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੇ, ਕਿਉਂ ਗਏ ਓਪਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਡੀਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ।
एक गल याद रखनी आ, जो इत्थे बोलिया जाता उन्होंने कभी ये नहीं समझना भी सिस्टर गुरशरण ने वचन सुनाया, पास्टर जी ने वचन सुनाया, फलाने पास्टर जी ने वचन सुनाया तो बस ठीक है उन्होंने सुनाया। वो तुहाडे लई वार्निंग्स आ, वो परमेश्वर ने भेजिया आ, तुसीं उन्हां दे हेठ आ गए आ। जिन्हों पता लग गया ना पाप की आ, वो सजा दे हेठ आ गया, करके उदों तक कहंदा चंगा सी जदों तक तेनू नहीं पता सीगा, कहंदा हुण तेनू पता लग गया, हुण नहीं तू छुटदा। जिन्होंने पता लग गया मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, वो जाके मूर्ति पूजा करनगे तो फिर सेवा तो पक्की आ उन्हां दी। जिन्होंने पता लग गया भी झूठ बोलना परमेश्वर नूं पसंद नहीं आ, वो अगर जाके झूठ बोलणगे तो फिर इनाम तो मिलना ही है। इसलिए इदा नहीं सोचना बई इत्थे जी 1 घंटे का समा वर्शिप करन दा या 1 घंटे का समा प्रचार दा या फिर अद्धा घंटा हीलिंग दी प्रार्थना ते मीटिंग ओवर ते मतलब काम ही खत्म। ये समा तुहाडे आउण वाले समय नूं लाभकारी बनाउण दे लई आ। जिहड़ा समा आपां परमेश्वर दे नाल बतीत करदे आ, वचन दे विच बीजण दे बारे विच आपां सिੱਖਦੇ आ, और वो कहता सबना चीज़ों का दसवंध दिओ। आप धन बीजते हैं, किते ना किते अपना लालच हुंदा उहदे पिछे हुंदा ना कि आप 100 देवांगे तो प्रभु साडियां बाकी दियां जरूरतां नूं 100 दे नाल ही पूरा कर देणगे, क्योंकि उहदे कोल तां बहुत आ। ते असीं एक कानून नूं पूरा कीता, एक व्यवस्था नूं पूरा कीता। इस तरह जदों असीं परमेश्वर दे नाल प्रार्थना दे विच बैठदे आ, समा बतीत करदे आ, उस समय का दसवंध दिने आ, वो इसलिए कि साडा आउण वाला समा मुबारक हो जाए। इसलिए असीं परमेश्वर दे नाल समा बतीत करते हैं। और जदों प्रार्थना करनी, साडी प्रार्थना किदां दी होनी चाहिए, इन्नी अच्छी होनी चाहिए, इन्नी वधिया होनी चाहिए, इन्नी पर्सनल होनी चाहिए कि उहदे च ड्रामा तो बिल्कुल ना होए। फस्ट ऑफ ऑल ये नहीं कि मेरे शब्द दूजे नूं इंप्रैस करन, ये नहीं कि मैं किसी को सुनाउण दे लई करां, ये नहीं कि मैं मंगता ही बन जावां। इन्नी स्पैशल प्रार्थना होनी चाहिए आ, उहदे विच बस परमेश्वर दे मन नूं जित लवो। कुछ भी इहो जिहा बोलण दी कोशिश करो, कुछ भी इहो जिहा पुछण दी कोशिश करो, कुछ भी इहो जिहा मंगण दी कोशिश करो कि मैं अज परमेश्वर नूं इंप्रैस करना है, अज परमेश्वर मेरी प्रार्थना तो खुश हो जाए। इदां दी प्रार्थना होनी चाहिए, रट्टे नहीं लाने। हर रोज़ ओही प्रार्थना, तेरे लहू दी जय, तेरे मार खान नाल मैं चंगा होया, तू बहुत चंगा आ, तू बहुत उच्चा आ। ही नोज हू ही इज, उन्होंने पता आ वो कौन आ। कुछ न्यू होना चाहिए। और वो टाइम जिहड़ा परमेश्वर दे नाल आ, उन्हें की क्या कहंदा, ताकियां बूहे भेड़, कमरे दे नहीं सगों अपने जिसम दे। बहुत सारे लोग प्रार्थना किदां करते आ, वो बैठे आ, मोरे काम वाली भैन काम करदी आ, वो बाइबल फड़ के बैठे हुए आ, जां प्रार्थना कर रहे आ, अख खुली आ, नहीं पोचा सवार के लाई, हाँ देख इत्थे घट्टा पिया आ, फिर प्रभु तेरे लहू दी जय, प्रभु तेरे मार खान नाल मैं चंगा होया, देख किधर नूं मूँह चक्या आ, उरे आ इधर की करदी फिरदी आ, फिर प्रभु दे लहू दी जय, बस चलण दे। मैनू ये नहीं समझ आई भी थोड़ी प्रार्थना च भी लिखा सी पोचा घुट के ला, मूँह किधर नूं चक्या आ। फिर जे उदों नहीं बोले तो प्रार्थना च उठदे पहला काम यही करना, तो मतलब थोड़ियां ताकियां खुलियां सी। कई जने कहणगे पास्टर जी फलाना ना ऑल द टाइम अखां खोल के ही प्रार्थना करदा। मैं कहा मैनू नहीं पता, तुहाडियां बंद ते ही तुहानूं दिसी जांदा सी भी ओहदियां अखां खुलियां हैं, तुहाडियां खुलियां सी तां ही तां तुहानूं पता लगा भी ओहदियां खुलियां, जां तुहाडियां बंद हुंदियां तुहाडे भाअ दी सारी कलीसिया दियां अखां बंद ही आ। सानू दोष कदों नज़र आउंदे आ, जदों असीं उन्हां दोषां दे विच फसे हुन्ने आ, उदों सानू नज़र आउंदे, अदरवाइज सानू नहीं नज़र आउंदे। जदों प्रार्थना करनी तो थोड़ा वो टाइम बहुत खास आ, बहुत स्पैशल आ।
उस टाइम विच बस तुसी परमेश्वर दे नाल गल कर रहे हो। उस वेले कुछ नहीं, न्याणिਆਂ ਨੂੰ भी जा जाके गेट खोली, दस दी मासी ਨੂੰ मम्मी प्रार्थना च बैठी आ, जा फलाने ਨੂੰ कह दे अपने भाजी ਨੂੰ चाह बना देवे। नो, रुड़दा घ्यो दा घड़ा ते रुड़ जवे, जिहदे नाल बैठे हो एक रुड़ूगा 5 होर दे दूगा। हालेलुया। सो अज तो जदों प्रार्थना करनी आ वेरी पर्सनल, बहुत थोड़ी जड़ी आ ना ओह पर्सनल हो जाए वो प्रार्थना। मतलब जिद्दां चोरी चोरी आपां मोबाइल दे उत्ते चैक करदे ना, कोई देख ना लवे कुछ इहो जिहियां चीज़ां चोरी चोरी, तो मतलब इदां दी प्रार्थना होवे कि हुण मैं चोरी चोरी बस किसी नूं सुन ना जाए, मैं प्रभु दे नाल गल करनी आ। रोटी बना रहे हैं तो प्रार्थना चल रही होए, शावर ले रहे हैं प्रार्थना चल रही होए, खेत च काम कर रहे हैं प्रार्थना चल, तुसी लिंक अप होने चाहिए उहदे नाल, तुहाडा लिंक जुड़िया होना चाहिए है, कनैक्ट होने चाहिए हैं तुसी उहदे नाल। यही कनैक्शन दे विच बच्चिआं नूं भी कनैक्ट होना सिखाउणा है। उन्हां नूं उदों काम दे के ही बैठो, उन्होंने दसो तू इदा कर, प्रभु वाली प्रार्थना चेते कर, मैं जो प्रार्थना कर हटिया मैं तेरे तो सुनना, तू अज पढ़, मैं तू इदा कर आ चैप्टर पढ़ बाइबल का, मैं ये तू मैनू 10 कोई 10 गल्लां सिखाउणियां है। और आप भी जो वचन पढ़ना आ, चैप्टर पढ़ना आ बाइबल दे विचों, कोई 10 चेते रखण दी कोशिश करो, कोई 10, फिर एक डायरी लगाओ, उस डायरी दे उत्ते लिखो, मूँह जबानी, नलैक न्याणियां वांगो नहीं, हुशियार न्याणियां दे वांग, नकल नहीं मारनी कि देख लो पेज थल के भला की लिखिया है, भी ताज़ा ताज़ा लिख दिओ। सवेर नूं वचन पढ़िया, शाम नूं अपनी डायरी खोलो, उहदे उत्ते लिखो भी अज मैं मत्ती दा पहला अध्याय पढ़िया, उहदे विचों कोई 10 चीज़ां लिख दो उत्थे, फिर चैक करो कि वो 10 जिहड़ियां उहदे विच हैगियां आ, देखियो तां किदां तुहानूं वचन भुल्लूगा, तुहानूं ऐन चेते हो जाणे वचन। जबूर पढ़ो, कहावतां दी पुस्तक पढ़ो, उन्होंने चेते करो, जदों पढ़ना है जब तक समझ नहीं आ जाती अगे नहीं तुरना, उन्होंने पूरा चंगी तरह समझो। थानू मंत्र थोड़े दिता है भाई तुसी 7 बारी पढ़ना है तो काम हो जाना है, यह तो गुर मंत्र आ, कला मंत्र नहीं आ, यह गुर मंत्र आ। इस मंत्र नूं अंदर वसा लो, काम फेर हो जाना है। हालेलुया। इदा नहीं भी यह काम नहीं करता, काम तो यह उन्होंने दुनिया के मंत्रों के नालों 1000 गुणा वध करता है, पर उदों करता जदों मन विच वस जाए, जदों तक मन विच नहीं वसदा उदों तक नहीं करता। तुसी लख बारी कही जाओ यहोवा अपने तालिबां दा फल दाता, यहोवा अपने तालिबां दा फल दाता, जदों तक तुहाडा मन नहीं मन जाता, जदों तक तुसी अंदरों एग्री नहीं हो जाते, उदों तक तुहाडा फल दाता नहीं अपने तालिबां दा, वो हैगा ही है। जदों तक तुसी उहदे तालिब नहीं बन जाते, जदों तक उहदी तलीम नूं ग्रहण करने वाले नहीं बन जाते, उहदे तुसी असली दे धीआं पुत्तर नहीं बन जाते, उदों तक तुहाडे लई वो कोई बरकत नहीं है जिहड़ी बाइबल दे विच लिखी है। तुसी भावें उहनूं दिन च 1000 वारी डिक्लेयर करी चलो कि शेर दे बच्चिआं नूं घाटा पै सकदा, पर तेरे चाहण वालिआं नूं किसी चीज़ की थोड़ नहीं होऊगी, किसी चंगी चीज़ की थोड़ नहीं होऊगी। जदों तक तुसी उन्हां लोकां विच शामिल नहीं हो जाते जिहड़े उहदे चाहण वाले आ, उदों तक तुहाडी थोड़ जिहड़ी आ ओह थोड़ी रहनी, उदों तक वो बरकत नहीं मिलनी। जदों तुसी उहदे चाहण वाले बन गए, उदों सच्ची वो तुहाडीआं सारियां थोड़ां नूं पूरियां कर दिंदा है। अज बहुत सारे लोग आ, वो कहते सिस्टर असीं प्रार्थना करदे उत्तर नहीं आउंदा, भैन जी असीं वचन पढ़दे आ तां भी असीं इदां ही आ, बीमार ही आ, साडे न्याणे नहीं ब्याह होए, आ नहीं होया, न्याणा कहना नहीं लगदा, इदां नहीं करदा, उदां नहीं करदा, इसलिए नहीं करदा क्योंकि तुसी वचन दे कहने नहीं लगदे। जिद्दण तुसी वचन दे कहने लगण लग गए, सैनावां दा यहोवा परमेश्वर तुहाडे विगड़िया होया धीआं पुत्तरां नूं मोड़ के अपनी प्रजा बना लूगा। हालेलुया। पहला असीं सुधरना है, फिर साडे धीआं पुत्तरां ने सुधरना है। जदों असीं अपने पिता परमेश्वर की आग्याकारी करन लग गए, उदों साडे धीआं पुत्तरां ने साडी आग्याकारी करन लग जाना है। हालेलुया। सो आपां एक वर्ड्स होर देखते हैं
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 12 ਨੰਬਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਟਿੱਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੌਣਾ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਬੱਦਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਝੜ ਰੁੱਤ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਅਫਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੋਏ ਅਤੇ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਡਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬੇਧੜਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਪਰ ਭੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਲਿੱਥ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱਥ ਸਕਦਾ ਆ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੋਧਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਆਖੂਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਮਨਸੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਰਜਿਆ। ਬੇਧੜਕ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਲੇ ਲੋਕੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਚਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਵਚਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਈਏ, ਫਿਰ ਮਨਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਾਈਏ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਨਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਓਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਤੋਂ 6 ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਵਾਂ ਫੇਰ ਬਹਿ ਜੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਾਂ ਫੇਰ ਬਹਿ ਜੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੱਤਾ ਬਾਹ ਆਵਾਂ ਫੇਰ ਬਹਿ ਜੂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲਓ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਖੁਆ ਦਿੰਨੇ, ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ। ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਭਾਂਡਾ ਛੰਨਾ ਮਾਂਜ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਤੇ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ,
ਸ਼ਾਵਰ ਲਵੋ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, 1 ਘੰਟਾ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਐਨ ਰੂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤ ਗਲਾਉਂਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀ 5-6 ਦੀ ਤੋੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੰਮ ਤੇ, ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਲੰਘਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੈਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਤਾਂ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਤੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਵਕੀਲ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟਕਾ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦੇ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਏਜੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਾ ਫਸਿਆ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਚੰਗੇ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਫਲਾਨਾ ਮਿਲੇ, ਆਹ ਟਮਕਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਗਾਗਰ ਮੇ ਸਾਗਰ, ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਾ। ਜੇ ਬਰਕਤ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ 101% ਨਹੀਂ 1001% ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 018 22 516 777।